ஒத்துழைப்பு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. அந்த வகையில வந்து இன்னைக்கு செஷன் வந்து ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கும். வெல்கம் டாக்டர் பிரித்தி. Thanks, Doctor. Yeah. Yes, good evening to all. Vanakkam. I'm Dr. Preeti Nyana. Ipathikku I'm from Coimbatore. So, enoda journey into the alternative therapies வந்து 2008 லந்து with pranic healing லந்து ஆரம்பிச்சது. And from there I started moving into crystal therapy, past life regression, Sujok, acupuncture, and switchboards, Bach flower remedies. So when we have to treat the clients, when it comes to past life regression, we don't say patients, we tell them as our clients. So that's what I do with all my clients. So first more than physical pain, I would like to target their emotional part. Because எல்லா நோய்க்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு emotion will be the root cause of it. But sometimes even இப்போ நம்ம past lifeல பாத்தீங்கன்னா it's beyond even the emotional part. We are carrying that as a memory in somewhere deep inside us, where it can எப்போ வேணாலும் எந்த லைஃப்ல வேணாலும் அந்த ஒரு ரூட் காஸ் வந்து வெளியே வரதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. So that is when அது வந்து பிசிக்கலா வரும்போது we tend to worry about our physical body more than our mind or emotional body. So past life regression மூலமா அதை எப்படி குணப்படுத்தலாம், அது வந்து ரூட் காஸ்ல இருந்து எடுக்கப்படுற ஒரு தெரப்பி அப்படின்றதுதான் இன்னைக்கு உண்டான ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். So let me start with my slides. Is it visible? Anyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible. Yes. Thank you. So Soul Love is my clinic name. This was designed by my son. I'll tell you later how it all came. When I was searching for a lot of name, this soul and love, rendume, it is beyond gender, caste, religion, region, everything. So it is so common in everyone. Everyone has a soul, and with little love and compassion, I believe we all can transform our sufferings into happiness. Other base panida, I took this name. So coming to our nariya per ketirundinga, it is subconscious mind ana. Yes, very much it the root goes to the subconscious mind. But adukku munadi நம்ம conscious mind பாத்தீங்கன்னா some school of thought says it's 5%, some says 10%. So கொஞ்சம் higher ஆவே எடுத்துனோம்னாலுமே 10% is our little conscious mind. நம்ம அன்றாட வேலைக்கு தேவையான ஒரு செயல்பாட்டுக்கு this conscious mind is needed. And more of இதுல இருந்து வரக்கூடியது நிறைய லாஜிக்கல் திங்கிங், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், all the academic people பாத்தீங்கன்னா அவங்க their left brain will be more active, the conscious mind will be more active, and it's sometimes called short term. இப்ப நிறைய பேர் எத்தனை உங்க பசங்க இருப்பாங்க, திட்டிட்டு இருப்போம் நம்மளே, என்னடா இது 3 நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்தது உனக்கு ஞாபகம் இல்லையா அப்படின்னு. நம்ம எவ்வளவு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம்னு நம்மளுக்கும் தெரியணும். Because the conscious mind ஓட வேலையே, whatever you are absorbing, it has to push the next day. அது வந்து எப்படி நம்ம vessels next day cook பண்றதுக்கு எல்லாம் clean பண்ணி வைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி it has to clean that place. It has to, I would kindly ask everyone to unmute, mute yourself. So full stop. அன்றாட வேலைக்கு தேவையான அந்த கெப்பாசிட்டி, அந்த போர்ஷனை வந்து எம்டி பண்ணி வைக்கிறதுக்காக கான்சியஸ் மைண்ட் வில் பி புஷிங் அவுட். நம்ம இன்னைக்கு என்ன கத்துக்கிறோமோ நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு அதுல எவ்வளவு நம்ம ஆழ் மனசுக்குள்ள போகுதுன்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்க, இட் வில் பி வெரி லெஸ். இப்போ உங்களுக்கு மத்தியானம் என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்கும்,
ஓகே, நேத்து முந்தா நேத்து ஒரு வாரம் கழிச்சு நீ என்ன சாப்பிட்டுருந்தீங்க லாஸ்ட் ஃப்ரைடே அப்படின்னு கேட்டேன்னா we have to think for some time. ஏன்னா அது அவ்வளவு கிளியரா நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருக்காது. either it would have been erased or it would have gone to your subconscious mind. So that is why students or நம்மளே ஆகட்டும், when we don't give 100% when we do any work, அது ஸ்டடீஸா இருக்கட்டும், கிளாஸ் ரூமா இருக்கட்டும், இல்ல வேலையா இருக்கட்டும், அப்போ வந்து அந்த 100% கொடுக்காதப்போ and that கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கும் and it will be all erased. சோ அதனாலதான் பசங்களுக்கு வந்து ஒரு 3 நாள் கழிச்சு கேட்டீங்கன்னா அன்னைக்கு நடந்தது என்னன்னு கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கும். பட் அதுவே அந்த குழந்தை 100% கிளாஸ்ல அட்டென்டிவா இருந்து படிக்கிற குழந்தையா இருந்தா எக்ஸாம்க்கு ஒரு நாள் முன்னாடியோ ஒரு இல்ல 1 வீக் பிஃபோரோ எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா that will all surface up. அந்த படிக்கிறது தான் அதோடைய ட்ரிகர் டு பிரிங் ஆல் இந்த 100% அட்டென்ஷன் கொடுக்கும் போது இட் ஆல் கோஸ் இன்டு யுவர் சப்கான்சியஸ். ஸோ ஆள் மனசுல இருந்து மேல கொண்டு வரதுக்கு அந்த புக்கு அந்த திருப்பி அந்த லெசனை படிக்கும் போது இட் கெட்ஸ் ட்ரிகர்ட் அப் கான்சியஸ் மைண்டுக்கு வரும். ஸோ அந்த குழந்தைங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதி they will get highest mark. பார்த்தா பொழுதனைக்கும் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க, இவன் மட்டும் எப்படி கிடைக்கிறான், ஐயோ இந்த குழந்தை மட்டும் எப்படி இவ்வளவு மார்க் வாங்குது, பொழுதனைக்கும் விளையாடிட்டு தானே இருக்கேன்னா பிகாஸ் அட் தட் டைம் தே ஆர் கிவிங் தட் அட்டென்ஷன். அதே மாதிரி நம்மளும் நம்மளுடைய வேலையில அந்த 100% அட்டென்ஷன் அந்த டைம் கொடுக்கும்போது you can excel very well in whatever work you do. It can be a simple cooking. It will turn out tasty because you're giving a lot of importance when you're cooking or when you're doing whatever job yours. So that is the conscious mind. And if you see, the greater influence comes from the subconscious mind. இப்போ நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தேன் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி, if you do you believe on sometimes you see pattern you see from your grandparents or great grandparents ல இருந்து அது வந்திருக்கு குழந்தைங்களுக்குன்னு. It is not only it's not only genetic. Sometimes it can be from your previous life ல இருந்து கூட அந்த belief or pattern நம்ம வந்து கேரி பண்ணிட்டு வரோம் நம்ம சப்கான்சியஸ்ல as a memory. So அந்த சோல் வந்து லைஃப் ஒரு ஆத்மா வந்து உடம்ப விட்டு வெளியே போகும் தருணம், not only the soul goes, a part of your memory goes, karma of whatever we have done. நம்ம என்னெல்லாம் நல்லது கெட்டது பண்ணிருக்கோமோ அந்த கர்மா போகும் அந்த சோலோட. So அந்த memories are going and they can come back again. So at that time we say it is genetic. Because my grandfather who had all this quality இருந்த எங்க தாத்தாவோ பாட்டியோ or ancestors or parents திருப்பி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு we tell because they carry that memory and that once இந்த புது உடம்புக்குள்ள வந்த அப்புறம் it will be activated. And creativity. But சிலர் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா கேட்பாங்க, எங்க வீட்டுல யாருக்கும் இந்த பழக்க வழக்கமே இல்லைங்க, இந்த குழந்தைக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. We don't know how we got it because they all carry from different lifetimes. திருப்பி திருப்பி அந்த பேட்டர்ன் வந்து ரிப்பீட் ஆகுற வாய்ப்புகள் இருக்கு. They keep carrying and that is how they are well versed. Sometimes சில பேருக்கு வந்து ஆர்ட் ஒர்க் பாத்தீங்கன்னா சூப்பர்வா வரவங்க, அவங்க வந்து they wouldn't even been என்ன சொல்ல ஒரு professional training kuda irundhirukadu, but their work will be amazing. And it can be any talent, not only drawing, it can be any talent. You can be a best mathematician or a best in your field of engineering or marketing or anything, because ஏன்னா அந்த ஒரு நேச்சர் உங்களுக்கு வந்து ரிப்பீட்டடா லைஃப் ஆஃப்டர் லைஃப் நீங்க கேரி பண்ணின்னு வந்திருப்பீங்க. அண்ட் தட் லைஃப் ஆல்சோ நீட் நாட் பி இம்மீடியட். இதுக்கு ப்ரீவியஸ் லைஃபா தான் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. It can wait for centuries to get that. அந்த ஒரு பழக்க வழக்கத்தை கொண்டு வரதுக்கு it can carry that even after centuries. ஏன்னா அந்த சோல் வந்து ஒரு it will be waiting for a perfect situation, for a perfect family, for a perfect environment. அதுக்கு உண்டான ஒரு appropriate தருணத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த சோல் to exhibit what for என்ன லெசன் or என்ன கோல கம்ப்ளீட் பண்ண வராங்களோ they wait for that opportunity. இப்போ நம்ம இப்போ எடுக்கலாம் சாரி அப்படின்னா will say இல்ல வெயிட் பண்ணி இன்னொரு 15 நாள் ஆடி மாசம் வருது சேல் வரும், we will go buy then. Don't we wait for that? இல்ல திவாலி வருது நியூ கலெக்ஷன்ஸ் வரும், we will wait for that. So like that
and the soul also waits for an appropriate opportunity to this. And in the soul and subconscious the work பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா mostly the fiction writers, artists, அவங்களுக்கெல்லாம் their right brain will be very active and the logical thinking எல்லாம் இருக்காது அவங்களுக்கு. ஏன் இப்படி பண்ணேன்னு கேட்டா அவங்களுக்கு they will not get any answer. And they'll say just I felt artist கிட்ட கேட்டு பாருங்க how did you get an idea, or a novelist கிட்ட உங்களுக்கு எப்படி இந்த ஐடியா, they'll say I just got it. They don't know, but it is all coming from their subconscious. இதுக்கு generally we don't take any of our clients name except both my sons. என் ரெண்டு பசங்களோட permission I have taken that. ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரோட previous அவங்க past life regression was very unique for me. ஒரு 15 வருஷம் பசல்ல வந்து சால்வ் பண்ண மாதிரி இருந்தது when என் பெரிய பையனுக்கு பண்ணும்போது. So I have taken their permission. அவங்க பேரோட I can relate the case history. But வேற யாரோடதும் we won't reveal the names. Case history will be taken. இந்த மாதிரி explain பண்ணி சில பேருக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக case will be taken, but not their identity. So subconscious பாத்தீங்கன்னா it's a vast, put all the laptops, computers, everything together, அவங்களோட memory capacity, holding capacity எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கும் தாண்டினதான் நம்ம subconscious. It can hold from n number of lifetimes. எத்தனையோ இத்தனை ஜென்மத்தோட தான் மெமரிஸ் ஹோல்டு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இட் வில் பி ஹோல்டிங். சில பேர் வந்து அவங்கள வந்து ஈவன் த பஞ்ச மகாபூதம் formation ஆகும்போது பார்த்திருக்காங்க. Some have seen themselves as alien, and that is very true. Some have seen themselves in another galaxy, not only our galaxy or our Earth planet, in another galaxy la பார்த்திருக்காங்க அவங்களோட லைஃப். So all this shows, yes, all what we hear, எல்லா கேள்விப்படுறோமோ இன்னொரு கேலக்ஸி இருக்கு, another, not only இன்னொன்னு, like that many galaxy, many planets are there. So we all collect those memories and it will be only important memories. இப்போ உங்களுக்கு கேக்குறேன்னு வைங்களேன், உங்க லைஃப்ல any happiest moment which you had, go back when it is. It can be any number of years back, but still உங்களால அதனை வந்து ஞாபகம் பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி ஒரு சோகமான நிகழ்வோ ஒரு சண்டை போட்ட நிகழ்வோ மேபி 10-15 வருஷம் ஆயிருக்கலாம், பட் இருந்தாலும் அது ஒரு தேதி வருஷம் முதல் கொண்டு நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ஏன்? ஏன்னா அந்த கான்சியஸ் மைண்டை தாண்டி அந்த எமோஷன் வந்து இட் ஹஸ் ரீச்ட் யுவர் சப்கான்சியஸ், ஆழ் மனசுக்குள்ள போனதுனால யூ கேன் ரீகால் தட் at any time, because it has அதை வந்து ஒன்னா உங்களை புண்படுத்திருக்கோம் அந்த ஈவெண்ட், இல்ல உங்களை சந்தோஷமா வச்சிருக்கோம். ஸோ அதனாலதான் உங்களால வந்து அதை வந்து ஈஸியா யூ கேன் ரிமெம்பர் தட். ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறோம், புதுசுன்றாங்க. பட் இது வந்து ஏன்ஷியன்ட் செஞ்சுரிஸ்ல இருந்தே மகரிஷி பதஞ்சலி அவரோட யோக சூத்ரால பிரதிபிரசவா அப்படின்னு கொடுத்திருக்காரு. அதாவது நம்ம வந்து யூ கேன் கோ பேக், யூ கேன் ட்ரேஸ் யோர் மெமரிஸ் பேக், ப்ரீவியஸ் லைஃபுக்கு போய் யூ கேன் ட்ரேஸ் இட் அண்ட் ரெக்டிஃபை இட், அதை வந்து குணப்படுத்தலாம். ஸோ த்ரூ மெடிடேஷன் யூ கேன் டூ இட். யூ கேன், நீங்க வந்து உங்க இஷ்யூ ஒன்ன எடுத்து கான்டெம்ப்ளேட் பண்ணி போய் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஈவன் ஈஜிப்ட்ல கூட அவங்க கல்ச்சர்ல கூட ஸ்லீப் டெம்பிள்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ல பிரமிட்ஸ்ல தே யூஸ் டு, யாருக்கு ப்ராப்ளமோ அவங்கள வந்து அவங்க ஆள் மனசுக்குள்ள கூட்டிட்டு போய் தே யூஸ் டு சால்வ் த இஷ்யூஸ். ஸோ ஸ்லீப் டெம்பிள்ஸ்னு ஹீமோடாப் அப்படிங்கிற ஒரு தான் இஸ் செட் கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் ஃபார் திஸ் சப்கான்ஷியஸ் ஹீலிங் தெரப்பி அப்படின்னு ஃபார் ஹிப்னாசிஸ். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கல்ச்சர்ல ஆல்ரெடி இருக்கு. பட் ப்ராக்டிசிங் ஆர் வெளிப்படுத்தி அதை வந்து பிரபலம் பண்றதுக்கு இட் ஹாஸ் டேக்கன் சம் டைம், சம் சென்ச்சுரிஸ் ஐ கேன் சே. ஸோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் அண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட், அன்கான்சியஸ் மைண்ட், இதுக்கு நடுவுல ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஃபேக்டர் பாப்பீங்க. ஸோ ஏன் நம்மளோட அன்றாட நிகழ்வு பதிவு ஆக முடியலன்னா அதுக்கு இந்த கிரிட்டிக்கல் ஃபேக்டர் தான் காரணம். அந்த கிரிட்டிக்கல் ஃபேக்டர் வந்து ஒரு துவாரபாலகர் மாதிரி இல் பி ஸ்டாண்டிங், அவ்வளோ ஈஸியா எதையும் உள்ள விட மாட்டாரு.
டெய்லி நடக்கிறது உள்ள போன எத்தனையோ ஜென்மத்துல நடந்ததே நம்மளால உள்ள அவ்வளவு வச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னும் டெய்லி நடக்கிற அத்தனையோ உள்ள போட்டுனதா யூ கேன் ஜஸ்ட் இமேஜின் வாட் வில் ஹேப்பன் டு அஸ். ஸோ த கிரிட்டிக்கல் ஃபேக்டர் வந்து ஃபில்டர் மாதிரி வில் பி கைண்ட் ஆஃப் தேவையில்லை, இது தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வில் டிஸ்கார்ட் இட். அதனால்தான் கான்சியஸ் மைண்ட்ல ஜனவரி 1 நான் இந்த ரெசல்யூஷன் எடுக்கிறேன், நான் இந்த வருஷம் இதை கத்துக்க போறேன், இதை பண்ண போறேன் அப்படின்னு கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து எடுக்கும்போது அதுக்கு அவ்வளவு வில் பவர் ஜாஸ்தி இருக்காது. அதுவே ஒரு சப்கான்சியஸ் மைண்டா ரொம்ப திடகாத்திரமா அந்த முடிவுல ஸ்ட்ராங்கா இருந்து பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா தட் இஸ் சப்கான்சியஸ்ல இருந்து வரும்போது தென் இட் வில் ஸ்டார்ட் ஹேப்பனிங். ஸோ இப்போ நம்ம ஹீலிங்க்கு வேணும்னும் போது அந்த கான்சியஸ் கிரிட்டிக்கல் ஃபேக்டரை தாண்டி நம்ம உள்ள போய் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல அதை குணப்படுத்தணும். அப்போ நிறைய இந்த ஹேபிட், சில பேருக்கு வந்து நான் இந்த வருஷம் குடிய விட்டுற போறேன்ப்பா, இந்த வருஷம் ஸ்மோக்கிங்க விட போறேன்ப்பா சொல்லுவாங்க. ஒரு மாசம் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு கூட இல்லையோ they cannot control, they will start off. ஏன்னா அந்த will power was very temporary based in the conscious mind. So அவங்களுக்கு வந்து hypnosis மூலமா simple technique மூலமா you can go take them to the subconscious and release that habit அவங்களுக்கு குணப்படுத்தலாம். So that can be done. So அதே மாதிரி any changes you want to make, so நம்ம வந்து அப்போ hypnosis is the tool we use. அது ஒரு கருவியா யூஸ் பண்ணி நம்ம சப்கான்சியஸ் ஆழ் மனசுக்குள்ள போய் we do the healing whatever is needed. அவங்களுக்கு என்ன குறைபாடு இருக்கோ whatever they are suffering with, அதுக்கு ஏத்த ஒரு ஹீலிங் அங்க கொண்டு போய் செய்யப்படும். இப்போ ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில இருக்கிற ஒரு வேவ்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மைண்ட் வந்து பீட்டா வேவ்ஸ்ல தான் இருக்கும். ஸோ வெரி அவேக், அலர்ட் அந்த மாதிரி. ஸோ கொஞ்சம் ஒரு தியான நிலைமைக்கு போகும்போது தான் ஆல்ஃபா மெடிடேஷன் எல்லாம் கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ கொஞ்சம் அந்த ஆல்ஃபா ரேஞ்சில் வரும்போது மைண்ட் கொஞ்சம் காமா இருக்கும். ஒரு மத்தியானம் ஒரு லைட்டா ஒரு நேப் எடுக்கிறோம்னா அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் மைண்ட். இன்னும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது தான் டெல்டா அண்ட் தீட்டால தான் will be getting the subconscious mind க்கு access பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு, where you can access your subconscious and healing வந்து அங்கிருந்து செய்யப்படும். Gamma is the ultimate state where all our rishis or the Upanishads, everything was given at that state. அந்த ஈவன் நீங்க சக்ராஸ் அதெல்லாம் அந்த சக்ராவோட கலர் பெட்டல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டது from the gamma state by our many rishis and munis from the ancient. That's the ultimate heightened perception, that is. So hypnosis ஆனாலே நிறைய பேருக்கு ஒரு மிஸ்னோமர். கிரீக்ல வந்து ஸ்லீப் அப்படிங்கிற ஒரு அதுக்கு ஒரு ஈக்குவலண்ட் நேம் கொடுத்ததுனால ஜெனரலா ஜனங்களோட மைண்ட்ல இருக்கிற ஒரு தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம் வந்து இதை வந்து தூங்க வச்சிருவாங்க. அந்த மூவிஸ்லயும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. ஒரு பெண்டுலம் காமிக்கிறாங்க, தென் தே ஸ்லீப் ஆஃப் அண்ட் இவங்க அவங்கள வந்து ஒரு பப்பெட் மாதிரி தே யூஸ் தெம் அப்படின்னு. டெஃபினெட்லி நாட். ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி யோர் ஃபோக்கஸ்ட் அட்டென்ஷன். உங்களோட எல்லா அவுட்டர் கோயிங், இப்போ கண்ணு, காது, ஸ்மெல்லு, எவ்ரிதிங் வி ஆர் அவுட் போன். ஸோ அது எல்லாமே ஒரு முகமா உள்நோக்கி இழுக்கிற ஒரு இதுதான் ஹிப்னாசிஸ். ஸோ because you don't have to be distracted with the outside noises. So அதனால அந்த focused attention கொண்டு வரதுக்கு தான் hypnosis. It's a misnomer Greekல கொடுக்கப்பட்டது. ஸோ இப்போ ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா நம்மளே நிறைய தருணம் இந்த மாதிரி ஒரு மூவி பார்க்கும்போதோ இல்ல ஒரு நம்மளோட ஃபேவரட் நாவல் படிக்கும் போதோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு யாருன்னா கூப்பிட்டா கூட தெரியாது, வந்து ஒரு தட்டுனாங்கன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா, ஓ கூப்பிட்டியா, எப்போ கூப்பிட்ட, என்ன will be asking, because you are so engrossed. அப்போ உங்களுக்கு யாரும் hypnotize பண்ணல, you are so engrossed. உங்க காது, காது, மூக்கு எல்லாம் ஒருங்கிணைஞ்சு it is into that movie or the book what you are doing. So that is your hypnotic state or hypnosis, we can say self hypnosis. So that is what இங்கேயும் அதே மாதிரிதான். we will be cutting you off from the external stimuli. அதாவது வெளியே
அந்த சத்தங்கள்ல இருந்து through the technique or relaxation, bring every of your senses to your subconscious. So generally, Westerners don't believe so easily, இல்லையா? அவங்க கல்ச்சர்ல until it is not proved, they will அவங்க வந்து அதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க. So நம்ம கல்ச்சர் பாத்தீங்கன்னா, whatever our parents, grandparents have said, we will at least accept and believe. அவங்க சொன்னாங்கன்னா ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்கும்னு எடுத்துப்போம். But it is not like that there. So அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு they're given the statistics that 38% psychoanalysis எப்போ after 600 sessions பண்ணப்புறம் 38% குணமா இருக்கு. பிஹேவியர் தெரப்பி மூலமா மற்ற சில தெரப்பி மூலமா அட்லீஸ்ட் ஒரு 20-25 செஷன்ஸ் பண்ணப்புறம் ஒரு 70% குணமா இருக்கு. பட் ஹிப்னோதெரப்பி ஆர் தி பாஸ்ட் லைஃப் ரெக்ரெஷன்ல ஒரு 5-6 செஷன்ல 93% அவங்க குணமாறத பார்த்திருக்காங்க. ஸோ திஸ் இந்த கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடியை பண்ணி they have given this they have released in the Health magazine in 2007ல. ஸோ இவரு தான் டாக்டர் பிரையன் வேஸ்ன்னு. இவரு வெளிப்படுத்தின இந்த புக் பாத்தீங்கன்னா மெனி லைஃப்ஸ் மெனி மாஸ்டர்ஸ். இந்த புக்கு தான் இவரை வந்து மிக பிரபல ஃபர்ஸ்ட் புக் அது. பட் இந்த புக்கு எழுதுறதுக்கு ஒரு 4 years முன்னாடி அவரோட லைஃப்ல நடந்த இன்சிடென்ட் இந்த புக்ல வெளிப்படுத்திருப்பாரு. இது தமிழ்லயும் அவைலபிள் இருக்கு. யூ கேன் பை இட் அமேசான் ஆர் எனி அதர் ஆன்லைன் அண்ட் யூ கேன் ரீட் இட். ஸோ அவங்க சைக்காலஜிஸ்ட் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து கவுன்சிலிங் கொடுத்து பேச வச்சு அவங்கல இருந்து அது மூலியமா தான் குணப்படுத்துவாங்க. ஹிப்னோதெரப்பி வந்து லாஸ்டா தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்னும் பேசி பார்த்தோம் ஒன்னும் முடியலன்னும் போது ஹிப்னோதெரப்பி ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹிப்னோதெரப்பியும் அவங்க பிரகாரம் வந்து ஏஜ் ஆஃப் 2 வரைக்கும் தான் அந்த பர்சன் பிசிக்கலா இருக்கிறவங்க ஏஜ் 2ல இருந்து தான் அவங்க மெமரி ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு மெமரிஸ் இருக்காது, எந்த ஞாபகமும் இருக்காதுன்றது தான் அவங்களோட தியரி. பட் டு ஷாக்கிங் இன்சிடென்ட், இவர் வந்து 18 months ஆல்மோஸ்ட் 1.5 வருஷமா அவரோட ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கவுன்சிலிங் ட்ரை பண்ணி பாக்குறாரு. ஒன்னும் நடக்கல. அந்த பர்சனுக்கு வந்து she had lot of issues. தனியா இருட்டுல தூங்க முடியாது. she can't go in height போக முடியாது. she'll be afraid. தண்ணி என்ன பயம், ஸ்விம் பண்ண முடியாது. ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ், இந்த மாதிரி ஒரு வரிசையா நேம் இட் அண்ட் தட் கேர்ள் ஹேஸ் இட் அந்த மாதிரி. ஸோ இவரு ட்ரை பண்ணும்போது ஏஜ் ஆஃப் 2 வரைக்கும் கொண்டு போறாரு ஹிப்னோதெரப்பில. பட் சடனா அந்த பொண்ணு வந்து she goes back centuries back into a lifetime. ஸோ அந்த பொண்ணுக்கு இருட்டுல ஏன் படுக்க முடியலன்னா, இன்னொரு லைஃப்ல she was she was having this skin condition. What is it called? Okay. So she couldn't. அந்த காலத்துல எல்லாம் there was no leprosy. She was a leprotic patient. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு centuries back இப்பயான மருந்து இருக்கு, எராடிகேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அப்போ அந்த செஞ்சுரிஸ்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு தொழுநோய் வந்ததுன்னா they used to keep them away. ஃபாரஸ்ட்ல கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க. ரொம்ப ஒரு வேர்ஸ்ட் கண்டிஷனா போகும்போது கேவ்ல போட்டு மூடிடுவாங்க, கேவா உயிரோட, விதவுட் எனி ஃபுட். ஸோ அந்த கேவ்ல இருக்கிற அந்த பூச்சி கிருமிகள் எல்லாம் அவங்கள சாப்பிட்டு உயிரோட, ஸோ தட் தே ஹாவ் டு என்டியூர். ஸோ அந்த கேவ்ல போட்டு அடைச்ச அந்த இருட்டு பயம் அந்த பொண்ணுக்கு அந்த லைஃப் டைம்ல இருந்து இருந்திருக்கு. ஸோ இருட்டு பார்த்த உடனே அந்த ஆழ் மனசு வந்து இட் ரிலேட்ஸ் டு தட் லைஃப் டைம் அண்ட் அது வந்து அந்த ஃபியரை கிளப்பி விட்டு படுக்க விடாது. ஸோ எவ்ரி டைம் ஷி ஹஸ் டு ஸ்லீப் வித் த லைட் ஆன். லைட் இல்லாம படுக்க முடியாது இருட்டுல. ஸோ இந்த ஒரு லைஃப் டைம் அவங்க பார்த்த அப்புறம் அன்னைக்கு நைட்டு ஷி வாஸ் ஏபிள் டு ஸ்லீப் விதவுட் எனி லைட் இன் த டார்க்னஸ். ஸோ தென் ஒரு எபிசோட் ஒரு செஷன்லயும் ஒரு ஃபியரை எடுக்கும்போது then she was able to come out of one by one. ஸோ இதை வந்து எழுதுறதுக்கு இவருக்கு பயம். ஏன்னா
ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் வந்து ரீஇன்கார்னேஷன் பிலீவ் பண்ண மாட்டாங்க. பிலீவ் பண்ணி அப்படி இவர் எழுதினார்னா இவரை வந்து they will debar from practicing psychiatry and he cannot do it. So but 4 years கழிச்சு ரொம்ப ஒரு it was like a calling மாதிரி அவருக்கு. Then he took up and wrote this book and வெளியிட்ட அப்புறம் அவ்வளவு ஒரு அப்ரிசியேஷன், இவருக்கு எவ்வளவு பயந்துட்டு இருந்தாரோ அவ்வளவு அப்ரிசியேஷன். அண்ட் எல்லாரும் அப்போ ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, மத்த தெரபிஸ்டும் his co therapist, all his friends were relating, yes எங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு, but we didn't want to share it outside. So அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய it came out with other therapists and all. So this book is the best if you want to know more about past life regression. அதே மாதிரி ஹிப்னாசிஸ்ல தெரபிஸ்ட் இஸ் இன் கண்ட்ரோல் இன் சம் பிளேஸ், பட் ஹியர் நீங்க தான் யூ ஆர் ஃப்ரீ டு சூஸ். நீங்க என்ன சொல்லலாம், ஏன்னா பார்க்க போறதே நீங்க தான். உங்க லைஃப், உங்க பாஸ்ட் லைஃப பார்த்து உங்க தெரபிஸ்ட்க்கு சொல்ல போறதே நீங்க தான். ஸோ யூ ஹாவ் கிவன் த சாய்ஸ். நீங்க சில பேர் வந்து அவங்க லைஃப் என்ன மாதிரி இருந்திருக்குமோ தெரியாது. ஸோ தே மைட் ஃபீல் ஹெசிடன்ட், ஒரு சொல்றதுக்கு ஒரு அருவருப்போ பயமோ இருக்கலாம். ஸோ சம்டைம்ஸ் வி கிவ் தட் ஃப்ரீடம் ஆல்சோ டு த கிளைண்ட். நீங்க சொல்ல விரும்பலையா, ஃபைன், பட் சொன்னா இட் கேன் பி, அங்கிருந்து ப்ரோக்ரஸ் வி வில் டேக் இட் அப் ஃபர்தர். அங்கிருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன, எப்படி கொண்டு போலான்றது we will decide, but we give all the choice. உங்களுக்கு you want to say you can say, but நிறைய பேர் அந்த டைம்ல சில பேர் சொல்ல முடியலனாலும் வெளியே when they come out of trance ல இருந்து வெளியே வந்தப்புறம் they say ma'am இதை பார்த்தோம் but I didn't want to say at that time. பட் அப்ப சொல்லியிருந்தாங்கன்னா it would have been easy for us, இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தரா அவங்கள கொண்டு போறதுக்கு ஈஸியா இருந்திருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம கல்ச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் அந்த டைம்ல. ஏன் சொல்றாங்கன்னா அந்த அந்த சிசு வந்து இட் கேன் அப்சார்ப் அம்மாவுடைய எமோஷன்ஸ் வந்து, அது அம்மாது தன்னதுன்ற ஒரு பிரிவினை இல்லாம அது வந்து அப்படியே அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். ஸோ அதனால்தான் அந்த சிச்சுவேஷன் அந்த குழந்தைக்கு வந்து தே கேன் ஃபீல் எவ்ரி திங், நாட் ஓன்லி இன்சைட் அம்மாவோட ஊம்புக்கு உள்ள மட்டும் இல்ல, கருக்கு வெளியிலயும் என்ன நடக்குதுன்னு they can know. ஸோ அதனால்தான் அந்த ஃபேமிலி அந்த டைம்ல ஹாப்பியா இருக்கட்டும் அப்படின்ற ஒரு கல்ச்சர் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. நிறைய we have seen cases womb regression ன்னு, அவங்க அந்த கேஸ் ஹிஸ்டரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எங்களுக்கு. அப்பதான் தெரிய வரும் எங்க இருந்து the problem has startedன்னு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஸோ அந்த சில ஒரு பையன் வந்து he was in his teenage வந்து he was childhood ல இருந்தே he was growing with depression. He didn't know. ஒரு விதமான ஒரு என்ன சொல்றது, loneliness or யாரோடையும் பகிர்ந்துக்காதது, always being alone அந்த மாதிரி. and he always felt நான் இந்த உலகத்துக்கு தேவையில்லை. ஏன்னு அவனுக்கு எங்கிருந்து அந்த தாட் வருதுன்னு தெரியல, பட் he always felt I'm not needed in this world அப்படின்னு. ஸோ ஒரு இதை கண்டினியூ ஆயிட்டு போகும்போது ஒரு தருணத்துல he started feeling suicidal. I want to die, I don't want to be anymore அப்படின்னு. ஸோ அந்த குழந்தைக்கு ரெக்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்க அம்மா was having that feeling, இது வந்து மூணாவது குழந்தை, ஃபைனான்சியலாவும் we don't have money enough. So how do எனக்கு இது தேவையில்லை. அவங்க கல்ச்சர்ல வந்து abortion is not possible. Once you are conceived you have to, நீங்க அந்த குழந்தைய வந்து பெத்தெடுக்கணும். abortion is not allowed. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு வேண்டா வெறுப்பா அந்த குழந்தைய பெத்தெடுக்கும் போது அத்தனை அம்மாவோட எமோஷன்ஸும் அந்த குழந்தைக்குள்ள போயிருக்கு. தென் ரிக்ரெஸ் பண்ணி பார்த்து இது உன்னோடது இல்லை, யுவர் மதர் ஃபெல்ட் இட், யூ ஆர் ஃபிட் டு லிவ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் அப்படின்னு அந்த குழந்தைக்கு எடுத்துறிஞ்ச அப்புறம் then the child was able to come out of it. So அதனால்தான் our culture so much emphasize on pregnancy happiness around that time. And not only that, I will share my experience here.
நாட் ஓன்லி தட், சில டைம் குழந்தைங்களும் அவங்களுடைய விருப்பு வெறுப்பை வந்து அம்மா மூலியமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம டேஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகுது, சயின்டிபிக்கா தேர் ஆர் சோ மெனி ரீசன்ஸ், ஹார்மோன் சேஞ்ச் அண்ட் அது இதுன்னு சொல்லுவோம். பட் என்னோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ வில் லைக் டு ஷேர். என் பெரிய பையன் வந்து இஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் நவ். He's just completed his art graduation. He was an artist இன்னொரு லைஃப் டைம்ல, எப்போ 14th centuryல. பட் அந்த லைஃப்ல அவனுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண விடாதனால he has chosen the parent. As I told, the child, குழந்தைங்க தான், the soul chooses what kind of parents they want. எந்த மாதிரியான தந்தை தாய் எனக்கு வேணும்ன்றது they choose it. ஸோ அவன் வயிற்றுல இருக்கும்போது எனக்கு வந்து அப்படி ஒரு கிரேவிங் பெயிண்ட் பண்ணணும்னு. ஐ எம் நாட் அ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஆல். பார்த்து வரைய சொன்னா அப்படியே காப்பி பண்ணுவேன். பட் லைக் ஃப்ரம் தட் இன்னர் எபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, லைக் அந்த கற்பனை திறன் அப்படியெல்லாம் வராது. பட் இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் ஆர்டிஸ்ட், ஐ கேன் சே. ஸோ எனக்கு அப்போ வந்து எங்க மாமியாரோட கொலு பொம்மை எல்லாம் எடுத்து ஐ யூஸ் டு ரீபெயிண்ட் எவ்ரி திங். எல்லாம் எங்கெல்லாம் பெயிண்ட் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் ஐ யூஸ் டு சிட் அண்ட் டு. அவ்வளவுதான், அந்த பிரெக்னன்சி பீரியட் தான். அதுக்கப்புறம் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் தான் he was drawing at the age of 3.5. So when he was drawing, அப்போ I was a normal housewife. I was not into healing. So we put him in the drawing together. But அவனுடைய past life regression பண்ண அப்புறம் தான் தோணுச்சு, even the children exhibit their qualities or their likes, what they want. Even அவங்களுடைய டேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, how many of our mothers are here, you can contemplate. நீங்க பிரெக்னெண்டா இருந்த குழந்தையோட டேஸ்ட், நீங்க பிரெக்னன்சில இருந்த உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா it will be similar. ஏன்னா அந்த குழந்தையோட அந்த விருப்போ அதுதான் we will be asking for it also. Same with my younger son, I'll say that later. ஸோ அந்த மாதிரி நாட் ஓன்லி நம்மளோட எமோஷன்ஸ் போறதில்ல, அவங்களோட கெப்பாசிட்டி எபிலிட்டிஸ் எல்லாம் கூட நம்ம மூலியமா they express it. அண்ட் அதே மாதிரி they choose what kind of parents they want, என்ன ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காக அவங்க சூஸ் பண்றாங்கன்னு. ஸோ no children, no teenagers, if anybody there can say என்னை ஏன் பெத்தன்னு, you choose your parents. So all of us. ஸோ அதே மாதிரி inner child healing. So this is another or a must அப்படின்னு சொல்லுவேன் எல்லாருக்கும். Everyone has to undergo this inner child healing in your life, because எல்லாரோட childhoodம் was happy at all the time ன்னு சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல எனக்கு. But many of us would have had a traumatic childhood because parents தந்தை தாயோ இல்ல யாரான ஒருத்தர் would have been dominant, அதட்டி மிரட்டி இதான் பண்ணோம் அப்படிதான் பண்ணோம், நான் வாங்கி கொடுக்கறதான் போடணும் அப்படின்னும் போது அந்த குழந்தைக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பிரசிவ்னஸ், அவங்களோட டேலண்ட் எல்லாமே அடிபட்டு போகுது. ஸோ தே ஸ்டார்ட் பிகமிங் வெரி இன்ட்ரோவர்ட். ஒரு செக்ஷுவல் அபியூஸ் தான் ஆயிருக்கணும்னு இல்ல ஒரு குழந்தைக்கு ட்ராமா அண்டர்கோ பண்ண. சிங்கிள் பேரண்ட் ஒரு unattentive parents ரெண்டு பேரும் ஒர்க்கிங், அந்த சைல்டுக்கு they couldn't give time. So the child வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட தான் எல்லாமே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ஆசைப்படும். நம்ம வந்து அவங்க வந்து பேச வரும்போது இருடா ஐம் ஸ்பீக்கிங் டு தட் ஆண்டி ஆர் அங்கிள், நீ வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லணும்னா, ஃபார் அஸ் we think this is important. For them அவங்களுக்கு வந்து நான் எனக்கு என்ன தோணுச்சு, என்ன என்னோட, அது ஒரு சின்ன ஆப்பிள் படமா இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு பண்ணிருப்பாங்க, ஏதோ ஒரு ஆர்ட் ஒர்க்கா இருக்கலாம், they want to come and show it or exhibit. We suppress that as a parents. ஸோ அதை பண்ணும்போது அந்த குழந்தை வந்து இன்ட்ரோவர்ட்டா போகும். இது நாளடைவுல என்ன ஆகும்னா, அந்த குழந்தை உடம்பு, பிசிக்கல் உடம்பு பெரியவங்களா வளர ஆரம்பிக்குது, ஆனா அந்த குழந்தை மனம் அங்கேயே தங்கி போயிடுது. So when they grow big, when they become elder, adult, then அப்போ எனக்கு காமிக்க முடியாத அந்த கோவம் இதெல்லாம் they will start showing on their subordinates, either at home or office, wherever it is possible. ஏன்னா அப்போ காமிக்க முடியல, then they'll start showing.
ஸோ அதனால தான் அடல்ட்ஸோட அந்த கோவம் சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் பி சைல்டிஷ் இன் நேச்சர். அந்த அடமெண்ட் இதுதான் வேணும், இப்படிதான் வேணும், அப்படிதான் வேணும்னு. ஏன்னா அதெல்லாம் அந்த குழந்தைல அந்த பருவத்துல கிடைக்க முடியாது. ஸோ அப்போ அந்த பருவத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் அவங்கள ஹீல் பண்ணும்போது the child we help them to grow to the current age. Then அது மூலியமா அவங்களுக்கு தடைப்பட்டிருக்கிற அவங்க லைஃப் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க லைஃப் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நான் எதை எடுத்தாலும் எனக்கு முடியல, இட்ஸ் அ ஃபெயிலியர், ஐ குடன்ட் டூ, எனக்கு கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல, ஆர் தே வில் பி வெரி இன்ட்ரோவர்ட். சம்டைம்ஸ் அது மட்டும் இல்ல, கில்ட் கான்சியஸ் கூட இருக்கலாம். இன்னொரு கேஸ் ஹிஸ்டரி வந்து this person had the habit of checking எல்லாமே டபுள் செக்கிங், ட்ரிபிள் செக்கிங் பார்த்திருப்போம் நம்ம நிறைய பேர் நம்ம லைஃப்ல. சில பேர் பூட்டின அப்புறம் ஒரு வாட்டி இழுத்து பார்ப்பாங்க, கதவு ஐ மீன் கேஸ் ஆஃப் பண்ண அப்புறம் ஒரு வாட்டி ஆஃப் ஆயிருக்கா பார்ப்பாங்க, பாதி தூரம் வந்த அப்புறம் ஞாபகம் வரும், அந்த மாதிரி எல்லாம். அந்த பர்சனுக்கு இன்னொரு சைல்டு ஹீலிங் பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட் கிரேட்ல அவங்க ஃப்ரெண்டோட ஷார்ப்னரோ இல்ல எரேசரோ தொலைச்சிட்டாங்க, விச் தே borrowed. ஸோ அந்த கில்ட் அந்த குழந்தைல அந்த வயசுல இட் இஸ் ஸ்டோர்ட் சோ ஸ்ட்ராங்லி. அதாவது நான் என் மூலியமா அது தொலைஞ்சு போச்சு அந்த குழந்தைக்கு. ஸோ ஐ ஃபீல் பேட், நான் தான் அதுக்கு காரணம்னு. ஸோ அதனால தே ஸ்டார்ட் பிகமிங் வெரி அலர்ட் எவ்ரி டைம். அண்ட் ஆஸ் தே க்ரோ அவங்க அறியாமையே அந்த ஒரு ஹேபிட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடும். 10 வாட்டி எடுத்து பாக்குறது, வச்சேனான்னு செக் பண்ணி பாக்குறது, அந்த டபுள் செக்கிங் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். செக் பண்ணி பாருங்க, அந்த மாதிரி யாரானா இஃப் யூ ஹேவ் தட் ஹேபிட் யூ கேன் கோ டு யுவர் சைல்ட்ஹுட் அண்ட் கரெக்ட் that on your own, or if you have somebody as a therapist to approach them. கண்டிப்பா இத வந்து this will break your barriers. ஸோ அந்த இன்ட்ரோவர்ட் மூலியமா நம்மளே ஒரு சுவடை போட்டு வச்சிருப்போம், a wall against us. So you can break that and come out. உங்களுடைய நீங்க whatever you do will start flourishing very well. And this is one of my clients' history only. அவங்களுக்கு வந்து ஸோ அந்த மெமரிஸ் வந்து ஒரு நாளடைவுல அது வந்து அட்டென்ட் பண்ணலன்னா இட் டர்ன்ஸ் இன்டு ஃபோபியா, ஒரு பயம். ஸோ இந்த குழந்தைக்கு வந்து குழந்தை பருவத்திலேயே சூடு உடம்புல பட்டுச்சனா, சுடு தண்ணி பட்டுச்சனா, தே கான்ட் டேக் இட், தே வில் பி கிரைங். ஸோ அவங்களுக்கு என்னன்னு பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு லைஃப்ல இன்னொரு லைஃப்ல அவங்க வந்து தே வேர் பர்ன்ட் அலைவ், உயிரோட எரிக்கப்பட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த சோல், அந்த ஆத்மா அந்த வெளியில போகும்போது அந்த ஹீட் தாங்க முடியாத அந்த மெமரியும் எடுத்துட்டு போகும்போது இன்னொரு லைஃப் டைம்ல when they were giving bath, அந்த சூடு பட்டோடனே அந்த மெமரி gets triggered and it comes to the conscious mind, and almost 40-50 years that person couldn't take bath hot water. எப்பவுமே ஒரு 3-4 டிகிரி தண்ணி கம்மியா தான் அவங்களால குளிக்க முடிஞ்சது. ஸோ அவங்க ரிக்ரெஷன் பண்ணன அப்புறம் they felt so happy என் லைஃப்ல. அவங்க இருக்கிறது ஒரு குளிர் பிரதேசத்துல, என்னால இவ்வளவு சூடா குளிக்க முடிஞ்சதுன்னு ஒரு சந்தோஷம் அவங்களுக்கு. ஸோ தட் இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீலிங் in the past life regressionல. ஏன்னா அந்த மெமரி எரேஸ் பண்ண அப்புறம் there is no memory to trigger you that fear. ஸோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் எதனால எனக்கு இந்த ஒரு பிரச்சனைன்னு. நிறைய பேருக்கு this is also another phobia case. ஒழுங்கா சாப்பாடெல்லாம் உள்ள போகுது, மாத்திரைன்னு சொல்லும் போது மட்டும் அந்த பர்சனுக்கு வந்து சின்ஸ் த சைல்ட்ஹுட், குழந்தை பருவத்துல இருந்தே they couldn't swallow tablet alone. ஸோ அவங்க mid-40s வரைக்குமே they were taking either syrup உடம்பு சரியில்லைன்னா or in the powdered form, no capsule at all. ஏன்னா இன்னொரு லைஃப் டைம்ல உயிர் போகல, பட் choke ஆன சில தருணம் was crucial. அந்த மெமரி பயம் வந்து உள்ள ஆள் மனசுக்குள்ள இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஜென்மத்துல மாத்திரம் முழுங்கணும் போது that memory was coming. ஓ முழுங்கினா நீ அன்னைக்கு மாதிரி சஃபர் பண்ணுவேன்ற ஒரு சப்கான்சியஸ் ட்ரிகர். ஸோ the fear அவங்கள வந்து மாத்திரையே முழுங்க விடாம, இது செஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் just to verify அவர் வந்து ஒரு விட்டமின் டேப்லெட் போட்டு பார்த்தாரு. he was able to swallow and
That person felt very happy. Yes, all these years I couldn't swallow the tablet, which was like, and மாத்திரை முழுங்கணும்னாலே அந்த ஒரு பயம் வர ஆரம்பிச்சிடும். So that is the another case of our own. அதே மாதிரி நிறைய we have seen, this is one of the title of Dr. Brian May's book, Same Soul, Many Bodies. Yes, ஒரே ஆத்மா நிறைய different bodies எடுத்து we take birth. So this case history வந்து what was that, a mother and a daughter. அம்மா இறந்த அப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து she just couldn't accept or digest அம்மா இறந்து போனது. So it was too traumatic. Okay, the mother and the child relationship is very common when you lose your parent. But this was, இது வந்து ஒரு அதையும் தாண்டி அப்படின்னு சொல்ல முடியும். It was too traumatic. She couldn't let go. So அப்போ வந்து அவங்க எதனால எனக்கு இவ்வளோ ஒரு அட்டாச்மெண்ட் அம்மா மேலன்னு அவங்க ரிக்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது, ப்ரீவியஸ் லைஃப்ல இந்த பொண்ணு வந்து she had been born as that bird. And அந்த பேர்ட் வந்து அவங்க இருக்கிற அந்த பேர்ட் அந்த ட்ரீ நெஸ்ட்ல they used to, நம்ம எல்லாம் பார்த்துருப்போம் கேட்டிருப்போம், அந்த ஸ்னேக் வந்து அந்த எக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுடுவோம்னு. That has happened in this case really. So அப்போ அந்த ஆண் குருவி வந்து நம்ம வேற இடத்துக்கு போய் வச்சுக்கலாம், அந்த நெஸ்ட்ல இருந்த அத்தனை முட்டைகளும் எப்படியோ எவ்வளோ கேர் எடுத்தாலும் somehow they lose it to that snake. So இன்னொரு வீட்டுல போய் அது ஒரு சின்ன, this is again centuries back, அப்போ அந்த காலத்துல அந்த ஒரு குட்டி கேப் இருக்கும், மேல பரணை இருக்கும். சோ அங்க போய் அது ஒரு இடம் பண்ணி அந்த முட்டை இடும் போது இந்த குருவி வந்து அந்த லேண்ட் லேடி, அந்த லேண்ட்லார்டு அவங்க வைஃப பாக்குறது. So that lady sees அந்த பேர்ட் நெஸ்ட் இருக்குன்னு, பட் இந்த குருவிக்கு ஒரு பயம், ஒரே பார்த்துட்டாங்களே எடுத்துடுவாங்களோ என்ன பண்ணுவாங்களோன்னு. பட் அந்த அம்மா இது போனதுக்கு அப்புறம் அந்த இன்னும் கீழே விழுந்துட போறதேன்னு இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி பாதுகாப்பா வச்சுட்டு டெய்லி அதுக்கு வந்து ஒரு she'll give grains, அது வந்து சாப்பிடட்டும், வெளியில கிடைக்குதோ கிடைக்கலையோன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் பாண்ட் வாஸ் ஹேப்பனிங் between that bird and that lady. So அந்த குஞ்சு எல்லாம் பெருசாகி பறந்தும் போயாச்சு. பட் இந்த பேர்ட் வந்து டெய்லி அந்த லேடியை விசிட் பண்ணி அந்த கிரெயின் சாப்பிடறதுக்காக வரும். ஸோ பட் ஒன் டே அந்த லேடி வந்து இறந்து போயிடுறாங்க. இதால தாங்கிக்க முடியல. she could see the body lying there. அந்த துக்கம் தாங்க முடியாம the bird also dies there only. So that much of bondage they had between them. So and the same bird and the lady is born as the mother and daughter Ippo. So that's why she couldn't bear that suffering. As a bird and the amma pirinjapro avlo, she couldn't maintain her life. So that much of, so even when too much of love also, நம்ம ஏதோ ஒரு connectionல we come back together. And when we hate a lot also, ஒரு வெறுப்பு ஒரு விரோதம் இருக்கும்போது கூட நம்ம திருப்பி அதே same two souls come in a different body in a different relationship. இதுவும் it's one of my case study only, where அந்த மான் அந்த ஜாக்கல் வந்து அந்த மானை கொண்டுட்டு ஃபுல்லாவும் சாப்பிடவும் சாப்பிடாது. இட் வாஸ் வெயிட்டிங், அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த உயிர் பெரியத வந்து பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருந்த ஒரு ரியல் ஸ்டோரி. அண்ட் தே போத் ஹேவ் பார்ன். அது என்ன ஹேட்ரடோ தெரியல, இட் வாஸ் லைக் வாண்டிங் டு see that deer suffering. அந்த மான் சஃபர் ஆகிறத பார்க்கறதுல இதுக்கு ஒரு சந்தோஷம். அண்ட் போத் அந்த ரெண்டு சோலுமே இப்போ this lifetime they are born as husband and wife. They have come with the same attitude. Husband or attitude ditto same as a jackal என்னவா இருந்ததோ, exactly the same. And the wife was suffering all those humiliation and torture, not physical but mental torture the person was undergoing. So when they understood why that person was able to do the forgiveness and release, and they are on their own now, but that karmic link was broken
to understand why it had come again and again. Two, so ஒருத்தர் ரொம்ப வெறுக்கும் போதும் you come back with them. ரொம்ப love and affection இருக்கும் போதும் you come back with them in some form. There is a forgiveness technique where you can release the karmic link. அதே மாதிரி all my case history only, somebody had allergic to food, especially கோதுமை. அதை மட்டும் சாப்பிட்டாங்கன்னா உங்க டீனேஜ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆனது அந்த இஷ்யூ, நாட் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட், பிகாஸ் ஏதோ ஒரு ட்ரிகர் வந்து எங்கேயோ கிளப்பி விட்டுருக்கு. அவங்களுக்கு அந்த கோதுமை ரிலேட்டட் எதனா சாப்பிட்டாங்கன்னா they used to suffer not more of allergy, more of a stomach related issues, ஒரு மாதிரி ஒரு nauseating, cramp and அந்த மாதிரி. ஸோ அவங்களுக்கு பார்க்கும்போது அவங்க ப்ரீவியஸ் லைஃப்ல அவங்களுக்கும் அவங்க பையனுக்கும் this person is a female now, was a male in a previous birth, they were poisoned ஒரு சொத்து விவகாரத்துக்காக something like that. The lady of the house or somebody, அவங்க அப்பாவும் குழந்தைக்கும் பாய்சன் த்ரூ த ரோட்டிஸ் கொடுத்து இறந்து போனதுனால அந்த ரோட்டி இஸ் வாட் ஹஸ் டேக்கன் அஸ் த லாஸ்ட் தாட். அந்த உயிர் இறக்கும் போது அந்த லாஸ்ட் தாட் என்னவோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அவங்களுடைய நெக்ஸ்ட் பர்த்ல அவங்களுடைய நிறைய கண்டிஷன்ஸ்க்கு. ஸோ தட் அண்ட் அவங்க சன்னா இருந்தவங்க தான் இப்போ their daughter also, and both have a similar kind of food related issues. Same mother daughter ku same illa, but some food issues they are having. So that was released after doing the regression. So எவ்வளோலாம் மெமரிஸ் நம்ம கேரி பண்ணிட்டு வரோம்னு பாருங்க. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் லைஃப் டைமோடது மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி நிறைய லைஃப் டைமோட நிறைய மெமரிஸ் அண்ட் நிறைய இஷ்யூஸ் வி கேரி. எது எப்போ முளைச்சு வரும்னு தெரியாது, வரும்போது இட் ஷோஸ் ஆன் அவர் சிஸ்டம். அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு அவங்களுடைய லைஃப் நல்ல விதமா இருந்திருக்கலாம், இல்ல ரொம்ப மோசமாவும் இருக்கலாம். ஸோ வி டு நாட் ஜட்ஜ் எனிபடி. யாரையும் நாங்க வந்து இவங்க இப்படி இவங்க லைஃப் இப்படி இருந்தது, நோ வே. வி அக்செப்ட் அவர் கிளைண்ட்ஸ் த வே தே ஆர், த வே தே கம். ஸோ அவங்கள வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணியோ அது பண்ணியோ பார்க்க மாட்டோம். ஸோ தட் இஸ் தி ஒன் குட் திங் இன் திஸ். ஸோ அப்போ ஒன்லி தென் அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணும்போது வி டோன்ட் சி வாட் இஸ் த ட்ரூத். அவங்க சொல்றதோ இல்லை அவங்கள வந்து முழுமையா நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ வி அக்செப்ட் வாட் தே ஆர். ஸோ ஒன்லி தென் அப்பதான் அவங்களும் அவங்கள வெளிப்படையா நம்மள கிட்ட ஓப்பனா பேசுவாங்க. சரி, நிறைய இஷ்யூஸ் அவங்களுக்கு வந்து யார்கிட்ட சொல்றதுன்னு தெரியாம இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு ஒரு தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ லிமிட். எல்லாரோடையும் ஃப்ரெண்ட்ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸோ, ஏன்னா இதுக்கு மேல இந்த விஷயத்த சொன்னா அவங்க நாளைக்கு பின் பாயிண்ட் பண்ணுவாங்களா, இல்ல அதை சுட்டி காமிப்பாங்களா, இல்ல அதை பத்தி பேசுவாங்களா, இல்ல வேற அவங்க கிட்ட பகிர்வாங்களான்ற ஒரு பயம் இருக்கும். அதனால ஒரு சில விஷயம் அவங்க யார்கிட்டயும் பகிர முடியாது, உள்ளுக்குள்ளேயே போட்டு they will be suffering. So that is why எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லெசனே ரெக்ரெஷன் தெரப்பி கத்துக்கும் போது நோ ஜட்ஜ்மெண்ட், யாரையும் எடை போட்டு அந்த மாதிரி இவங்க இப்படிதான் அவங்க அப்படிதான்னு சொல்ல கூடாதுன்றதுதான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லெசனே. அதே மாதிரி நிறைய பேரு நம்ம லைஃப்ல வருவாங்க. நீங்க யாரையும் எதேச்சியெல்லாம் மீட் பண்ண முடியாதுங்க. யூ ஆர் டெஸ்டின்ட் டு மீட் சம் பீப்புள் டு அ சர்டன் டைம் ஆர் த்ரூ அவுட் யுவர் லைஃப். ஸோ எவ்ரி இண்டிவிஜுவலும் நம்ம தான் சூஸ் பண்ணியிருப்போம். நம்மளுக்கு இதர் லெசன் கத்து கொடுக்க வந்திருப்பாங்க, இல்ல நம்ம மூலியமா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு லெசன் கத்துக்க ஒரு வாய்ப்பு இருந்திருக்கும். அதனால்தான் வி சம்டைம்ஸ் சம் பீப்புள் ஆர் அரவுண்ட் அஸ். மேபி அந்த லெசன் முடிஞ்ச அப்புறம் அது ஒரு இறப்பு தான் ஒரு பிரிவினையா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. மேபி என்ன சொல்றது, மேபி a good friends, பட் ரொம்ப நாளா பேச்சுவார்த்தை இருக்காது. they are somewhere, they are இவங்க somewhere. ஒரு விருப்பு வெறுப்புனால they would have not distant, but they'll be very good friends, but பேச்சுவார்த்தை இருந்திருக்காது. So like that also it can happen. So many people come into our life and go. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு திருப்பி ஒரு பேட்டர்ன் நடக்குது உங்க லைஃப்லன்னா, அப்போ தென் யூ ஹாவ் டு கான்சென்ட்ரேட் தேர். ஏன்னா நீங்க ஏதோ ஒரு லெசன் வந்து அந்த
அந்த ஒரு நிகழ்வு மூலமா கத்துக்கல இன்னும். அதனால்தான் உங்களுக்கு வந்து அதே மாதிரி ஒரு லெசன் திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் ஆயின்னு இருக்கு. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா மேபி a loss in the business or ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸும் அதே மாதிரி இருக்கும். இவங்க பிரேக்கப் ஆயிருக்கும், இல்ல இன்னொருத்தரையும் அதே மாதிரிதான் அட்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ யூ கேன் திங்க் when something is not working, எனக்கு ரிப்பீட்டடா இப்படியே ஆயின்னு இருக்குன்னா யூ ஹாவ் டு கான்டம்ப்ளேட் தட். அங்க யோசிச்சு பார்க்கணும் என்ன லெசன். ஏன்னா ஒன்ஸ் லெசன் கத்துனோம்னா திருப்பி அது நம்ம லைஃப்ல ரிப்பீட் ஆகாது. இட்ஸ் லைக் கோயிங் டு ஸ்கூல். ஸ்கூலுக்கு போன அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இல்ல இப்பதான் எல்லாம் ஆல் பாஸ். இப்போ எடுக்காதீங்க. இட்ஸ் ஆல் ஐம் டெல்லிங் அட்லீஸ்ட் 2 decades பேக். யூ ஹாவ் டு பாஸ். ஈவன் த எல்கேஜி யூகேஜி பாஸ் பண்ணாதான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு போக முடியும். பட் நான் லெசன் கத்துக்கல, ஃபெயில் ஆயிட்டேன்னா உங்க கூட இருந்தவங்க போயிடுவாங்க. பட் உங்களுக்கு அதே லெசன் தான் மேபி வித் டிஃப்ரெண்ட் டீச்சர் வித் டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க. ஸோ தட் லெசன் ஃபார் யூ இஸ் சேம். ஸோ கத்துக்கிற வரைக்கும் லைஃப் வந்து வில் பி த்ரோயிங் பீப்புள். அதே மாதிரியான ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கிற பீப்புள் உங்களுக்கு வந்துட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஹெல்பிங் இஸ் அ குட் டெண்டன்சி, நோ டவுட். அதுல தப்பே இல்லை. பட் எல்லாருக்கும் அந்த ஹெல்ப் பண்றது இம்பார்ட்டன்டான்னு யோசிச்சு பார்க்கணும். ஏன்னா சில ஆத்மாக்கள் இந்த பாடியில நானு அவஸ்தைப்பட்டுதான் கத்துக்கணும் அப்படின்னு வந்திருப்பாங்க. ஒரு அடிப்பட்டோ அவஸ்தைப்பட்டுதான் கத்துக்கணும்னு வருவாங்க. நம்ம அடிப்படவும் விடாம அவஸ்தைப்படவும் விடாம அவங்களுக்கு ரொம்ப சொபிஸ்டிகேட்டடா ஹெல்ப் பண்ணும்போது அந்த ஆத்மாக்கு வந்து ஓகே எனக்கு இந்த பாடியில எனக்கு கத்துக்க முடியாதுன்னு வெளியேற எந்த டைம் அவங்க ஆயுள் வந்து வேற, லைஃப் ஸ்பேன் வேறையா இருக்கலாம். பட் ரிப்பீட்டடா அவங்களால அந்த ஆத்மாவால அந்த லெசன் கத்துக்க முடியல இந்த பாடியிலன்னா வெளியேற சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால யூ சம்டைம்ஸ் இப்போ இந்த பட்டாம்பூச்சி பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல ஒருத்தர் வந்து அது ஃபிளட்டர் ஆயின்னு இருக்கும். அந்த குக்குன்குள்ள இருந்து வெளியே வரதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப அதனுடைய விங்ஸை வந்து ஃபிளட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கும். ஸோ ஒருத்தர் பார்த்துட்டு ஐயோ ரொம்ப கஷ்டப்படுதே, இடம் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லி ஓபன் பண்ணி பறந்து போட்டோன்னு விட்டுருவாரு. அதால பறக்க முடியாது, இல் டை, கீழே விழுந்து இறந்து போயிடும். ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ரகல், அந்த அந்த குக்குன்குள்ள இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரகல் வந்துதான் அந்த விங்ஸை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ற ஒரு தருணம். அது ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஓபன் பண்ணி விட்டோம்னா இட் கேனாட். சோ அந்த மாதிரி சில பேருக்கு ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி இல்ல மேக்சிமம் 3 வாட்டி சொல்லி பாருங்க, இது இப்படி பண்ணக்கூடாது, தப்பு, திஸ் வில் லீட் டு இந்த இஷ்யூஸ்க்கு வரும்னு. இல்ல அவங்க அப்படியும் அவங்க நேச்சர் அப்படிதான்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் விலகி இருந்து பட் தேவையான டைம்ல ஹெல்ப் பண்ணணும். பட் அவங்க அந்த லெசன் கத்துக்கிற வரைக்கும் we have to அந்த டைமும் ஸ்பேஸும் அவங்களுக்கு விட்டு கொடுக்கணும். இது நிறைய ஃபேமிலிஸ்ல நடக்கிறது ரொம்ப கடினமா இருக்கு. நம்ம வந்து அந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்கறது இல்ல, பசங்களுக்கே ஆகட்டும் இல்ல எனிபடி. நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும், நான் இந்த மாதிரி மாட்டிப்பேனா அந்த வினித பூ மாதிரின்னு, ஹிப்னாட்டிக் ஸ்டேட்டுக்கு போனேன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. we will bring you out. உங்களுக்கு நீங்க பார்த்த உங்க பாஸ்ட் லைஃப் எல்லாமே ஞாபகத்தையும் இருக்கும். அண்ட் you will not be stuck, but you will become more aware. எதனால உங்களுக்கு இது வருதுன்ற அந்த அக்செப்டன்ஸும் அவேர்னஸும் வரும்போது உடம்பு தானா ஹீல் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி இங்க ட்ரூத் சீரம் கொடுக்க மாட்டோம். நீங்க தான், உங்க மனசாட்சி தான் ட்ரூத் சீரம். அண்ட் இப்போ பேண்டமிக்ல எல்லாமே ஆன்லைன்ன்றதுனால சான்ஸே இல்ல ட்ரூத் சீரம்க்கு. ஸோ பயப்படவே வேண்டாம். அதே மாதிரி அந்த கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி வந்து இஸ் another திங் நாங்க மெயின்டைன் பண்றது. கண்டிப்பா உங்க பேரு எந்த தருணத்தையும் வெளியிடப்படாது. ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியில யூ கேன் ஷேர் யோர் வாட் எவர் யுவர் சஃபரிங்ஸ் ஆர். நிறைய பேரு they are stuck here only. ஏன்னா என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோ. நாங்க எங்க கிளைண்ட்ஸை லேட்டரா வெளியில பார்க்கும்போது கூட அந்த செஷனை பத்தி ஒரு வார்த்தை வெளியே பேச மாட்டோம். யாருக்கும் தெரியவும் தெரியாது இவங்க வந்து செஷன் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்களான்னு கூட. அந்த மாதிரிதான் தட் சீக்ரெசி kind of we respect their confidentiality. அதே மாதிரி இங்க வந்து இட்ஸ் நாட் அ மேஜிக் பில்லர் either. ஸோ நான் பார்த்தேன் 360 டிகிரி எனக்கு ஒரு லைஃப் சேஞ்ச் ஆயிடும்னு சொல்ல முடியாது. மெதுவாக ஆகலாம்.
இம்மீடியட்டா 2 நாள்ல ஆன கேசஸும் இருக்கு. ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் அவங்களுக்கு ஹீலிங் ஆன கேசஸும் இருக்கு. ஒருத்தருக்கு வந்து தே கேம் வித் பேக் பெயின், சிவியர் பேக் பெயின். எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் செட் நார்மல், உங்களுக்கு வலியே இல்ல அப்படின்னு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ல சொல்லிட்டாங்க. பட் அந்த பர்சன் வந்து தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் வித் த பெயின். ஸோ அவங்க வந்து பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு லைஃப் டைம்ல தே ஹேட் அ ஸ்டாப், முதுகுல அந்த இடத்துல குத்தி கொல்லப்பட்டதுனால தட் மெமரி தேவர் கேரிங். ஸோ அந்த மெமரி வந்து சர்ஃபேசிங் ஆன் த பேக் அஸ் அ பெயின், பட் நோ சயின்டிபிக் ரீசன்ஸ் குட் டெல் இதனால தான் உங்களுக்கு வலி இருக்குன்னு. எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் செட் யூ ஹேவ் நோ ப்ராப்ளம். பட் எடுத்து 2 days அவங்க ஊருக்கு போன அப்புறம் they had come from another state. ஊருக்கு போன அப்புறம் they said no more pain now, the back pain has gone because and the memories were surfacing அங்க வந்து இதுவா இருந்தது. So you become more alert, awake and என்ன சொல்றது, you become more healing also towards, and you become more stronger also. உங்க will power எல்லாமே it becomes very strong to you later. So sometimes சில பேருக்கு வந்து அவங்களோட பாஸ்ட் லைஃப்ல அந்த முகம் சரியா கிளியரா தெரிஞ்சிருக்காது. They had a vision, night தூக்கத்துல ட்ரீம்ல they said I saw my clear face in the dream state. So அதனால உங்க ரெக்ரெஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் we will say always try to keep a 42 day 42 நாள் ட்ரீம் ஜேர்னல் வைங்க, ஒரு புக்ல எழுதி வைங்க. என்னன்னா, ஏன்னா இது வந்து ஆள் மனசுல ஒரு வாட்டி அந்த கார்பெட்டை டஸ்ட் பண்ற மாதிரி தட்டி எழுப்பினோம்னா things will start coming out. So அதனால for few days அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஹீலிங்கோ ரெமெடிஸோ கொடுக்கப்படும். அவங்க வாட் எவர் they have seen, அவங்க என்ன பார்த்திருக்காங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி we will be giving the healing. So அதனால செஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் கூட we tell them keep in touch with us. அப்பப்போ உங்களுக்கு எதனா ட்ரீமோ டிஸ்கம்ஃபர்ட்டோ போஸ்ட் பண்ணுங்க, we will help you out. ஹிப்னாசிஸ் ஆகும்போதே கூட ஹீலிங் கொடுக்கப்படும். எந்த ப்ராப்ளம், எனி இஷ்யூஸ், எனி ஹேட்ரட், எனி வாட் எவர் அந்த டுவர்ட்ஸ் தட் பர்சன் வச்சுன்னு இருக்காங்கன்னா அட் தென் அண்ட் தேர் அந்த ஹீலிங் கொடுக்கப்படும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தேவைப்பட்டாலும் கொடுப்போம். அதே மாதிரி இட் இஸ் வெரி சேஃப், பயப்பட வேண்டாம். அண்ட் இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி. இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி ஐ கேன் சே. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவங்க தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இட்ஸ் அன் ஆசம் your inward journey will be very beautiful. ஸோ அண்ட் இட் இஸ் சேஃப், பயப்படுற மாதிரி இல்லை. சில பேருக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா பாஸ்ட் லைஃப் வந்து as if நீங்க வந்து உங்க பாஸ்ட் லைஃப் வந்து ஒரு ஸ்கிரீன் மூவில பாக்குற மாதிரி இருக்கும். சில பேர் வந்து அத அகெயின் live that. You will be as if அதை re-experience பண்ற ஒரு நேச்சரா இருக்கும். So any discomfort we will always say நீங்க வந்து அந்த ஃப்ளோட் பண்ற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த இடத்துல இருந்து. So nothing to worry அப்படின்னு. There are people who have a lot of them who have undergone it. And சில பேர் வந்து பாஸ்ட் லைஃப் பார்க்கணும்னு வருவாங்க, பட் அவங்களுக்கு வந்து வெறும் அந்த ஒளி வெளிச்சம் மட்டும்தான் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. we don't know. ஏன்னா ஆள் மனசுக்குள்ள போனப்புறம் இது வந்து வெறும் அந்த டிவைன் கைடன்ஸ் மட்டும்தான். நான் வந்து ஒரு கருவியா தான் அவங்கள உள்ள கூட்டிட்டு போறத வழியா சப்கான்சியஸ் போன அப்புறம் இட்ஸ் அ டிவைன் கைடன்ஸ் மட்டும்தான்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா there are 2-3 cases where we have பார்த்திருக்கோம். என்னோட 2வது பையன்தும் அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு ஃபோபியா இருந்தது. அதை ரிலீஸ் பண்ண போகும்போது ஃபோபியா ரிலீஸ் பண்ண அப்புறம் he said அம்மா வெயிட், he was seeing அந்த அல்டிமேட் டிவைனிட்டி வந்து ஒரு லைட் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு. அந்த நேம் அண்ட் ஃபார்ம் எல்லாம் அதை தாண்டி தான் நம்ம பாக்குற அந்த விஷ்ணு, சிவான், வாட் எவர் யூ நேம் இட், அதெல்லாம் அதுக்கு அடுத்தது இந்த அல்டிமேட் டிவினிட்டி வந்து ஒரு லைட். நிறைய பேர் பார்த்திருக்கிறது வந்து லைட் சோர்ஸ்ல தான். ஸோ ஈவன் தட் சின்ன ஒருத்தருக்கு வந்து பார்க்கணும்னு வந்தாரு, பட் அவருக்கு அந்த லைட் வாஸ் சோ வார்ம். ஏசி ரூம்ல அவருக்கு ஸ்வெட் ஆயின்னு இருந்தது. பட் அது அவரு பார்க்க வந்த விஷயம் காமிக்கப்படல, அவருக்கு அந்த லைட் மட்டும்தான் காமிக்கப்பட்டது. பட் ஹி வாஸ் அவங்க லைஃப் அதுக்கப்புறம்
டோட்டலி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருந்தது. ஒரு ஆல்கஹாலிக் ஹேபிட் விட்டாச்சு, மெடிடேஷன் விபாசனா நல்லா போயாச்சு. He was totally into spiritual path. Like it was totally amazing to see somebody came for something. அதே மாதிரி என் பையனுக்கும் it was shown 20 years ahead என்னவா இருப்பான்னு காமிக்கப்பட்டது. We had no clue. எங்களுக்கு ஃபியூச்சர் போய் பார்க்கணும்னு ஐடியாவே இருக்கல. பட் அந்த தருணத்துல அந்த சோல்க்கு என்ன தேவைப்படுதோ it will be given to them. That is நிறைய கேசஸ்ல we have seen that. So sometimes even in your next session உங்க way backல கூட you will get an solution for what you are seeing. So sometimes பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு லைஃப் டைம் இல்ல, ஏதோ சில லைஃப் டைம்ல இருந்து ஒரு கிளிம்சஸ் ஆஃப் சில இது மாதிரி காமிக்கப்படும், கிளிப்பிங்ஸ் மாதிரி, இங்க கொஞ்சம் இங்க கொஞ்சம் இங்க கொஞ்சம் இங்க கொஞ்சம். பட் அந்த டைம்ல வந்து டோன்ட் அனலைஸ். அங்க வந்து ஏன் நான் இதை பாக்குறேன் அப்படிங்கிற, ஏன்னா பார்ட் ஆஃப் யுவர் கான்சியஸ் மைண்ட் இஸ் அவேக் அண்ட் யுவர் சப்கான்சியஸ் இஸ் அவைலபிள். அந்த கிரிட்டிக்கல் ஃபேக்டர் மட்டும்தான் கொஞ்சம் இந்த இதுல இருக்கும். ஏன்னா நீங்க ஏன்னு கேட்கும் போது அந்த கிரிட்டிக்கல் ஃபேக்டர் வந்து அலர்ட் ஆயிடும். தென் இட் வில் நாட் அலோவ் யூ டு go into the trance state. So சூப்பர் மார்க்கெட் போய் எல்லாத்தையும் பிக் பண்ணிட்டு வரோம் இல்லையா, 4 சாமானுக்கு போனா 8 வாங்கிட்டு வரோம். தேவையோ இல்லையோ அது அப்புறம் பாத்துக்கலாம், ஜஸ்ட் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு. அந்த மாதிரி என்ன பாக்குறீங்களோ எடுத்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி ஒரு செஷன் இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் பிக் இட் அப். வெளியில டிரான்ஸ் ஸ்டேட்ல வந்த அப்புறம் we can analyze why இதுக்கு என்ன கனெக்ஷன் போட்டு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா there will always be a connection. தேவைப்படாம சப்கான்சியஸ் எதுவுமே காமிக்கப்படாது. As I told you, it's only the divinity called there. அதே மாதிரி இதுக்கு முழுமையா சக்சஸ் ஆகணும்னா இதுக்கு உங்க நம்பிக்கை, உங்க அன்கிரிட்டிக்கல் அக்செப்டன்ஸ். அதாவது நான் ஏன் இதை பாக்குறேன், ஏன் இதை பண்ணும், இது ஏன் எனக்கு காமிக்கப்படுது அப்படிங்கிற அந்த அனாலிட்டிக்கல் அங்க டிரான்ஸ்டேட்ல வச்சுக்காதீங்க. யுவர் பாசிட்டிவ் இன்வால்மெண்ட் அண்ட் யுவர் கோஆபரேஷன். எப்போ நம்ம உடம்புக்கு நம்ம ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறோமோ அப்போதான் ஹீலிங் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும். நான் இப்போ பார்க்கலாம் அப்போ பார்க்கலாம், நம்ம உடம்ப வந்து நம்ம எப்பவுமே வி ட்ரை டு கீப் இட் லாஸ்ட் ரெசார்ட். எஸ்பெஷலி ஃபீமேல் லேடிஸ் வந்து அவங்க உடம்போ அவங்க மனசையோ தே கீப் ஆல்வேஸ் லாஸ்ட். ஐ ஆல்வேஸ் டெல் மை கிளைண்ட்ஸ், உங்களுக்குன்னு அது மேலோ ஃபீமேலோ, கிவ் யுவர் டைம், டேக் யுவர் டைம். நம்ம வந்து எப்பவுமே அம்மாவா, ஒய்ஃபோ, ஹஸ்பண்டாவோ, ஃபாதர், சிஸ்டர், பிரதர், ஆல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல அவைலபிளா இருப்போம். நானா இருக்கிறதுக்கு அந்த தருணம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு டைமே இல்லைன்னு சில பேர் கேட்பாங்க. வேண்டாம், நீங்க குளிக்கும் போது யூ பி வித் யுவர் செல்ஃப். டீ காஃபி குடிக்கும் போது சிட் ஒன் பிளேஸ், பி வித் யுவர் செல்ஃப். அப்போ டிவி பார்க்கறதோ பேப்பர் படிக்கிறதோ எதுவும் வச்சுக்காதீங்க. பி வித் யுவர் செல்ஃப், என்ஜாய் தட் சிப், அனலைஸ் தட். when you are dressing yourself, be with yourself, appreciate yourself. இதெல்லாம் ஒரு குட்டி குட்டி மூமெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டு பி வித் யுவர் செல்ஃப். தென் அந்த பீரியட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து ஜென்ரலா குழந்தைங்க ஸ்கூல்ல இருக்கும் போதும் வில் பி திங்கிங் ஆஸ் அ மதர் ஒன்லி. ஆஸ் அ மதர் என்ன பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு when they come you can become a mother, but you be yourself when nobody is there. Take that time. அப்போ பாருங்க, you can start என்ன சொல்றது, your inward journey will start then when you give priority to yourself. இல்லைன்னா we treat our body as a last resort, கடைசியா பாத்துக்கலான்னு. அப்போ டைம் இருக்குமோ இருக்கோதோ தெரியாது நம்மளுக்கு. Take your time, everyone, men or women, take your time and relaxation. எப்போ இது வந்து பாசிபிள் ஆகும்னா when you are totally relaxed. சில பேர் வந்து ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு இப்போ வந்து எல்லாமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், ஐ எம் டெல்லிங் பிஃபோர், முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் எதனா ஒரு மீட்டிங்கோ இல்ல வெளியில அவுட்டிங்கோ வச்சுப்பாங்க. we say please don't. ஏன்னா மைண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் தான் யோசிக்குமோ இல்லையா, ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்ல இருக்க வாய்ப்பு கொடுக்காது. ஸோ ஆல்வேஸ் ஓகே, இது 2 மணி நேரம் ஆகுமா, ஓகே அடுத்தது நான் அங்க போகணுமே, எத்தனை மணிக்கு ஏஞ்சா எனக்கு சரியா இருக்கும். ஸோ த மைண்ட் ரிலாக்ஸே ஆகாத போது யூ cannot access your subconscious. So only in your deepest relaxation you can access your subconscious. So that is very important. So your ends in the pre-induction or the orientation talk, this is very important. இது வந்து தோ அவேர்னஸ் டாக்கா கொடுத்தாலும்
இப்போ இது அட்டெண்ட் பண்ணாதவங்க வந்தாலும் we have to give this இதெல்லாமே சொல்லி இதையும் தாண்டி அவங்க ஓகே ஐ லைக் டு கோ ஃபார் திஸ் அப்படின்னு அப்புறம் தான் we give the form to fill it and the confidentiality form அவங்க hypnodominant form அவங்க வந்து சிலர் வந்து visual ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், சில பேருக்கு ஆடிட்டரி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், சில பேருக்கு கைனஸ்தெட்டிக் ஒரு கட் ஃபீலிங்ல they can say this is இததான் பார்த்தேன்னு. ஸோ அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அந்த மாதிரி you can see that is there. And as I told you, my children ஓட கேஸ் ஹிஸ்டரி சொன்னேன் இல்லையா, my elder son வந்து 3 வயசுல வரைய ஆரம்பிச்சான். அவன் வரைஞ்சது வந்து ஒரு I still can't forget it is ஒரு டெக்கரேட்டட் புல். அந்த புல் கொம்புல 2 கண்ணுல இருந்து பிளட் டிராப். பையன் வந்து 3 வயசு. பேப்பர் அந்த பேப்பர் ஓரத்துல வந்து இஸ் வித் மேன் வித்வுட் அ ஐஸ். ஸோ அவனுக்கு எங்க இருந்து இந்த இது வந்ததுன்னு தெரியல. as I told you, I was an ordinary, I'm just a homemaker. ஸோ எனக்கு பயம். அண்ட் அவன் வந்து எல்லா விதமான என்ன சொல்றது வெப்பன்ஸ் ஆஃப் சென்ச்சுரிஸ் பேக் வரையவான், பிஸ்டல்ஸ், டேகர்ஸ் எல்லாமே. ஸோ when he was 15 அவனை ரிக்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது he said, நான் டிரா பண்ண அந்த ஆளு கண் இல்லாம இருந்தது வந்து என்னோட லைஃப், நான் இறந்த போன அந்த லைஃபை பத்தி தான் நான் வரைஞ்சேன் அப்படின்னு. ஸோ தட் இஸ் when it struck me. எஸ், குழந்தைங்க நிறைய பேருக்கு ஏஜ் ஆஃப் 5 வரைக்குமே அவங்களால they can recall, நிறைய பேருக்கு they can recall their past lives இருக்குது. there are many books evident ஓட எழுதப்பட்டிருக்கு. ஸோ அண்ட் அவனோட டிராயிங் பேஷனை ரிக்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது he was in Alexander's army. ஸோ அதனால அவனுக்கு அவன் சின்ன வயசுல இருந்து கேட்டது வந்து வில் அம்பு கொடுங்க, எனக்கு வில் அம்பு வாங்கி கொடுங்க. தம்பி இருக்கிறதுனால ஐ ரெஃப்யூஸ் டு கிவ் அப். 2 பசங்களும் அடிச்சுப்பீங்க, கண்ணுக்கு என்ன குத்துப்பீங்கன்னு நான் மறுக்கப்பட்டது. பட் அவன் ரெக்ரெஷன் பார்த்தப்புறம் வி காட் ஹிம் ஒரு போ அண்ட் ஆரோ எக்ஸாஸ்ட் பண்ண. திருப்பி இந்த டிசையருக்கு இன்னொரு லைஃப் டைமுக்கு வரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அதையும் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிடு அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஸோ அவன் டிராயிங் வந்து இன்னொரு லைஃப் டைம்ல, ஸோ ஒரு ராயல் ஃபேமிலியா பிறந்திருக்கும் போது ஹீ வாஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட். பட் அவங்க ஃபேமிலி வந்து அதை ஒரு ஆர்ட் வந்து ப்ரொஃபஷனா கொடுக்குற ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கல. ஸோ அவன் வந்து அவனுடைய ஆசா பாசங்கள் அந்த டிரா பண்ற அந்த கெப்பாசிட்டி எல்லாம் he had to suppress it. ஸோ அவனுக்கு அப்பாவா இருந்தது வேற யாரும் இல்லை, என்னோட சின்ன பையன் தான். ஸோ அப்பா பையன் 2 பேரும் have born as brothers now. So this is how you come back. அந்த அவனுக்கு வந்து அப்பாவை எதிர்த்து பேசவும் ஒரு இஷ்டம் இல்லை, பட் அட் த சேம் டைம் he was holding on to anger. ஸோ அதெல்லாம் ரிசால்வ் பண்ணோம்னா யூ ஹாவ் டு கம். அதே மாதிரி அலெக்சாண்டர் பீரியட்ல he felt when he was one of the commander with the Alexander troop. அவன் சொன்னது 2015ல 2017ல அலெக்சாண்டர் மூவி வரும்போது there was an exactly the same characters were there. So even இவன் வந்து he didn't like as a Greek கண்ட ஒரு இது இருந்தது. கிரீக்ஸ் ரொம்ப ஹையஸ்ட் தேன் ஏஷியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஜாதி வெறின்னு சொல்லலாம். ஸோ எப்போ நம்ம இன்னொரு கல்ச்சரோ இன்னொரு ரிலிஜனோ இன்னொரு பீப்புளையோ வாட் எவர் இட் மேபி நம்ம கண்டம் பண்றோமோ, யூ ஹாவ் டு இறந்து போன அப்புறம் உங்க லைஃப் வந்து ரிவ்யூவா காமிக்கப்படும். ஸோ அப்போ வந்து அந்த சோல் வந்து வில் பி இன் த பியூரஸ்ட் ஃபார்ம். அதோட ஜட்ஜ்மெண்ட் அந்த சோல் தான் டிசைட் பண்ணும். ஓகே, நான் இவ்வளோ குட் அண்ட் பேட் பண்ணிருக்கேன், இந்த பேடுக்கெல்லாம் நான் ஐ வில் கோ அண்ட் எக்ஸாஸ்டட் இந்த லைஃபா போய் நான் இதெல்லாம் அதை வந்து அனுபவிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு. ஸோ when he felt Asians are lower, he has to wait for this century or much before that, I don't know, to be born in an Asian culture. அதையும் அனுபவிக்கணும். பிகாஸ் ஒண்ணு தெரியாம வந்து அது வந்து ரொம்ப தப்பு, கீழே மேலன்னு சொல்ல முடியாது. நம்மளுடைய ஒரு தாட்டும் நம்மளோட ஃபியூச்சரை வந்து டிசைட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் கிரியேட் ஆயிட்டே இருக்கும்.
அதே மாதிரி இன்னொரு லேடி வந்து she was hating அவங்க வந்து ஜூவா பிறந்திருக்காங்க இந்த லைஃப் டைம்ல. இது டாக்டர் பிரைன் வேஸோட கேஸ். யூ கேன் ரீட் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் புக்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே இருக்கு. she is working in an excellent company, highest order, branded dress, jewelries, diamond எல்லாமே. பட் மனசுல வந்து ஒரு கவலை. அவங்க ஃபாதர் வந்து ஒரு சூசைட் பாம்பிங்க்கு இறந்து போனதுனால அந்த கல்ச்சர் மேல ஒரு தீவிர ஒரு ஏன் இப்படி பண்றாங்க, எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு. சோ இவங்களுக்கு ரிக்ரெஸ் பண்ணி ஒரு நாள் 2 நாள் கவலைப்பட்டா பரவாயில்ல. இஃப் யூ ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி வரிங், தட் பிகம்ஸ் அ மென்டல் இல்னஸ். ரொம்ப இட் வில் பிகம் அ டார்ச்சரிங், ட்ராமாட்டிக் அண்ட் சோ அவங்க வந்து ரிக்ரெஸ் பண்ணும்போது previous லைஃப்ல இந்த லேடி வந்து she was a Nazi, born in German. She was in charge of அந்த கேஸ் சேம்பர்ல ஜூஸ் எல்லாம் பிடிச்சி உள்ள போடுற அந்த வேலை. She was hating Jews so much. Now she is born as a Jew to endure. அந்த கல்ச்சர்லயும் என்ன மென்மை, என்ன what is good and bad in everything பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் வாஸ் கெட்டிங் ரெடி. நவ் அவங்க ஃபியூச்சர் பண்ணி காமிச்சாரு, ரெக்ரெஸ் பண்ணி ஃபியூச்சர் ப்ரோக்ரெஷன் பண்ணும்போது she was her blueprint was getting ready to be born in that family as a girl in a Muslim family. She said, no, I don't want. I always wanted a very calm, relaxed placeல தான் இருக்கணும்னு நான் எப்பவுமே ஆசைப்படுறேன். அப்போ ஒரு 3 மாசம் டைம் கொடுக்குறாரு. உங்க தாட் ப்ராசஸ சேஞ்ச் பண்ணுங்க, டூ த ஃபர்கிவ்னஸ் அண்ட் கம் ஆஃப்டர் தட். அவங்க தாட் ப்ராசஸ் சேஞ்ச் பண்ணி ஃபர்கிவ்னஸ் பண்ண அப்புறம், ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு ஹேட்ரட் அண்ட் இதை வச்சுட்டு இருக்கும் போது there is a blueprint getting ready. ஸோ அந்த ஃபர்கிவ்னஸ் பண்ணும்போது அந்த லிங்க் கட் ஆயிடும். யூ சேஞ்ச் யுவர் தாட் ப்ராசஸ், த ப்ளூ பிரிண்ட் சேஞ்சஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் ப்ரோக்ரஷன் பண்ணி காமிக்கும் போது she was to be born in a island as a resort in charge, something like that. So that much of power உங்க தாட் ப்ராசஸ்க்கும் உங்க மைண்டுக்கும் இருக்கு. எந்த மைண்டு இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தி நம்ம அறியாமனால பண்ற கர்மாஸ்கெல்லாம் you can resolve it also. So here I end my talk. Thank you, sir.